تو آئیں خدا کے کلام کو کھولیں۔ فلپیوں کے نام پولوس رسول کا خط، قید کی حالت میں پولوس نے اس خط کو لکھا۔ افسیوں کا خط، فلپیوں کا خط اور کولوسیوں کا خط اور فلیمون کا خط، یہ چار ایسے خط ہیں جو پولوس نے قید کی حالت میں لکھے۔ چوتھے باب کی چوتھی آیت سے لے کر 7ویں آیت، اس خط کی جو ڈومینیٹڈ ٹون ہے، یعنی اس خط کو جس انداز نے مغلوب کر رکھا ہے وہ شادمانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس خط میں سب سے زیادہ جو لفظ پول نے استعمال کیا ہے وہ خوشی ہے، جوئے، شادمانی۔ تو یہ خط شادمانی کا خط ہے۔ چوتھی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ کب کب خوش رہو؟ ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے، درخواستیں ان کو کس کے ساتھ نتھی کر کے ہم نے خدا کے سامنے پیش کرنا ہے؟ دعا اور سیکنڈ شکر گزاری، تھینکس گیونگ، اور منت کے وسیلے سے۔ یہ درخواستیں، پٹیشنز، یہ لفظ سارے مختلف ہیں۔ پھر یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، لیکن یہ جو درخواستیں ہیں یہ ایسی دعا ہے جو ہم اپنی نیڈز کے لیے کہتے ہیں، اور جو لفظ منت ہے یہ ایسی دعا کو پیش کرتا ہے جس میں ہم پکارتے، فریاد کرتے ہیں۔ جیسے کسی اب یہ لفظ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، لیکن پکچر یہ یہی دے رہا ہے، جیسے ایک بیگر ہوتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے، مسلسل مانگتا رہتا ہے، تب تک مانگتا رہتا ہے کہ جب تک مل نہیں جاتا۔ اور ایسے ہی خداوند نے یہ جو لفظ ہے اس کی تفسیر ہمیں دی، مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ مسلسل کھٹکھٹاتے رہنا، یہ تاثر اس منت لفظ میں پایا جاتا ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو خدا کا اطمینان۔ یہ کس کا اطمینان ہے؟ خدا کا اطمینان۔ اس کی کوالٹی یہ ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تمہارے دلوں اور خیالوں، ایموشنز اینڈ تھاٹس، تمہارے دلوں اور خیالوں کو کس میں محفوظ رکھے گا؟ مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سمجھ سے بالا تر خدا کا اطمینان۔ یہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے؟ ہم کس طرح سے خدا میں خوش رہ سکتے ہیں؟ جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہ آئیڈیلسٹک سا محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ ناقابل عمل محسوس ہوتا ہے۔ پولوس کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو؟ پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی مسائل سے بھری پڑی ہے۔ ہر عمر کے شخص کے لیے اپنی اپنی اس کی فکریں۔ اگر بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھائی کی فکریں۔ اگر کوئی نوجوان ہے، مستقبل کی فکریں۔ اگر کوئی فیملی پرسن ہے تو فیملی کی فکریں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی فکریں۔ اور پھر ہم جس جہان میں رہتے ہیں، یہ جہان گناہ آلودہ نظام کے تحت ابلیس اس کا سردار۔ ہاؤ دیٹ از پاسبل کہ ہم آلویز، ہمیشہ، ہر طرح کی صورتحال میں خدا میں خوش رہیں۔ لیکن جس شخص نے اس کو لکھا وہ ایسے ہی نہیں لکھ رہا، وہ ایسا حکم ہمیں نہیں دے رہا
جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پولس رسول نے جب اس خط کو لکھا تو وہ خود قید کی حالت میں، اور قید بھی کوئی آسان قسم کے نہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں ترکی کے اندر، وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی پولس جہاں قید ہوا وہ جگہ موجود ہے۔ اگر موقع ملے اس کو دیکھنے کا تو ہم پولس کی شدت، اس خط کو لکھتے ہوئے جذبات اس کے کیا تھے، بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ جہاں پر پولس کو رکھا گیا، نہایت تنگ جگہ، سکڑی جگہ، اور پھر جو سیوریج رومی لوگوں کی گزرتی تھی، ان سیوریج کے پاس نچلے زمین سے نیچے جگہ پر یہ تہہ خانے کی صورت میں یہ قید خانے کی کوٹھڑیاں بنائی جاتی، اور جو سیوریج کے نالے ہوتے وہ بہتے رہتے، پانی ان کا ٹپکتا رہتا۔ قیدی نہ باہر نکل سکتا ہے اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے، اس کا فضلہ سب کچھ وہیں پر ہے۔ اور کھانا کیسے دیا جاتا؟ کھانا جس ٹرے میں وہ فضلہ قیدی کرتا، اسی میں اس کو واپس کھانا بھی دیا جاتا، اور تھوڑی سی روشنی پڑتی اس قید خانے میں، جہاں پر تصور کیا جاتا ہے کہ پولس رسول تمار اور قلم لے کر بیٹھ جاتا اور کلیسیوں کی فکر میں یہ خطوط لکھتا رہا۔ ایسے حال میں اس نے یہ خط لکھا جس کی ڈومینیٹڈ ٹون جوائے ہے، جو شادمانی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات آپ کو اور مجھے نہیں کہہ رہا جس کا اس نے خود تجربہ نہیں کیا۔ قید کی حالت میں بھی، اس قدر تنہائی کی حالت میں بھی، مستقبل کے بارے میں شور نہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اور مجھے یہ کہنے کی جرت رکھتا ہے، اور وہ خود بھی خدا میں شادمان ہے۔ خداوند میں خوش رہو، ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب میں اس خط کو پڑھتا ہوں تو پول کے لیے یہ جو زندگی تھی، قید کی حالت، کوڑے کھانا، مخالفتوں کو برداشت کرنا، سازشوں کو برداشت کرنا، یہ کوئی بوجھ نہیں تھا جس کو وہ اٹھا کر تنگ آ گیا۔ ایلیا کی طرح، باقی بھی نبی، موسیٰ بڑے نبی، بڑے نام، ایلیا کی طرح، موسیٰ کی طرح، پولس کے منہ سے آپ یہ الفاظ کبھی نہیں سنتے کہ میری تو جان ہی نکال لے، ان مصیبتوں سے بہتر ہے مجھے تم مار ہی ڈال۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں وہ شادمان خدا میں رہ پاتا تھا؟ اس کے لیے یہ زندگی کوئی عذاب، کوئی برداشت، بوجھ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو جینا ہے یہ مسیح ہے میرے لیے، میں مسیح کے دکھوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں مسیح میں ہوں، مسیح کے سبب سے دکھ اٹھا رہا ہوں۔ اگر میں قید کی حالت میں اگر میں دکھ اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی انجیل خوشخبری کی ترقی کا وسیلہ بن رہا ہے۔ اس سبب سے وہ شادمان، اس کی شادمانی یہ حالات چھین نہیں سکتے، کیونکہ اس کی شادمانی کا انحصار حالات پر نہیں۔ وہ قید کی حالت میں بھی ان سب فلپی لوگوں سے زیادہ آزاد تھا جو اپنے آپ کو رومی شہری مانتے اور بڑا اس پر فخر کرتے۔ اگر آپ خداوند میں شادمان رہنا چاہتے ہیں تو پولس کو دیکھیں اور سیکھیں۔ جینا اس کے لیے مسیح تھا۔ آپ تب تک خدا میں شادمان نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ مسیح میں نہیں ہیں۔ اس کی سوورینٹی، کل ہی میں ایک مشنری سے بات کر رہا تھا، وہ بزنس مین ہے، کہتا ہے 17 سال کی عمر میں خدا نے، گونزالو اس کا نام، وہ لیٹن امریکہ سے، چلی سے یہاں پر آیا ہوا ہے،
काफी देर उसके साथ बात होती रही। तो कहता है 17 वर्ष की उम्र में खुदा ने मुझको ये कॉल दी कि यू हैव टू गो इनटू पाकिस्तान, तूने पाकिस्तान में जाना है। मैंने खुदा से तरीका पूछा, कैसे जाऊं? खुदा ने कहा पाकिस्तान को आईटी की जो फील्ड है इसमें काफी चैलेंजेस हैं, तू आईटी की तालीम ले। कहता है मैं किसी सेमिनरी में नहीं गया, मैं आईटी की फील्ड में अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करने के लिए एडमिशन ले लिया। और कहता है 17 साल की उम्र में बुलावा मिला और 32 साल की उम्र में कई सर्टिफिकेट करके मैं यहां पर पहुंचा। और मैंने कहा आप कैसे समझते हैं कि ऐसे आप मिशनरी खिदमत कर रहे हैं? उसने तरीका बताया कि यूं यूं जब मैं काम करता हूं तो मैं अपने स्टाफ में ज्यादातर मुस्लिम लोग उनको हायर करता हूं और वो मेरी जिंदगी से बरकत पाते हैं। मैंने उससे पूछा कभी आपको बिजनेस में मसाइल का सामना, मिशनरी खिदमत में, तो तब आप क्या करते हैं? उसने 2 बातें बोली, मुझे वो बातें बड़ी ब्लेस्ड फील हुई। कहता है पहली बात, हम हमेशा मियां बीवी ये ईमान रखते हैं गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा तख्त नशीन है, हालात उसके काबू में हैं, हालात कभी भी उसके इख्तियार और काबू से बाहर नहीं निकले। इसलिए हम यकीन रखते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये मसीह से बाहर नहीं। पौलुस भी यही यकीन रखता था, अगर मैं कैद में तो खुदा लेकर आया, अगर मैं इस हालत में तो खुदा लेकर आया। ये कैसर या उसकी फौजें सिपाही नहीं जो मुझे बेड़ियों से बांधे हुए हैं। उसने ये कहना शुरू किया मैं मसीह का कैदी, मैं मसीह के सबब से कैदी। 2 सिपाही 2 बार दिन में शिफ्ट्स होती, पहरा देते, तो पौल उनको कलाम सुनाता। सारी रूमी फौज उसमें मशहूर हो गया, पौलुस मसीह के लिए कैदी। वो खुदा की सोवरेनिटी पर बिलीव करता है कि मेरी जिंदगी में अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है मसीह में हो रहा है, खुदा के इख्तियार में हो रहा है। दूसरी बात गोंजालो ने बताई मुझे, कहता है हम अपने कान खुदा के लिए खुले रखते हैं। हम उससे पूछते हैं ओके गॉड व्हाट यू वांट टू टीच मी, इन हालात में तू क्या मुझे सिखाना चाहता है। जब हम सीख लेते हैं हम फिर कहते हैं खुदा हम खुश हैं कि तूने हमको यह सिखाया, व्हाट इज नेक्स्ट। यूं आप खुदा में खुश रह सकते हैं। पहली बात पौलुस की तरह बोलिएगा सारे, पीछे तक जीना और मरना। दूसरी बात शुक्रगुजारी। अगर खुदावंद को आप तख्त नशीन देखते हैं और आप ईमान रखते हैं कि वो भला खुदा है, तो आपको हर तरह के हालात में शुक्रगुजारी करनी है। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो देखिएगा आपके जज्बात बदलना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके जहन में बड़ी फिक्रें, बड़े बोझ, अभी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हम कलाम के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल से, सीनियर पास्टर, उनसे कि हमें थोड़ा वक्त दुआ में ठहरने के लिए दिया जाए ताकि हम इस कलाम को प्रैक्टिस कर पाएं। आप शुक्रगुजारी कीजिएगा और सिर्फ ये आपके दिल के बोझ को हल्का नहीं करेगा, आपके हालात में खुदा एक्शन लेगा। शुक्रगुजारी करने वाले लोग, उनके हालात में खुदा एक्शन लेता है। नहीं पादरी साहब मेरी सिचुएशन बड़ी खराब है, आपको मेरे हालात का नहीं पता। नो, आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब हो मरे हुए लाजर से ज्यादा नहीं हो सकती। बहनें सोच रही थी मसीह लेट हो गया। खुदा आपका मसीह वो कभी लेट नहीं होता, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। वो अपने वक्त पर आएगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। शुक्रगुजारी करें। इसके बाद नसीहत हमें की गई, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। हालात कैसे भी हों हमें हम्बल रहना है,
हमें नर्म मिजाज रहना है, हमें क्रिश्चियन कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलना, और सब आदमियों पर यह जाहिर हो जाए कि भाई इस बंदे ਨੂੰ तो फर्क ही नहीं पैंदा, हालात भावें किंज दे भी होण, मसीह दे विच इहदा रवैया, किरदार, शुक्रगुजारी, हम्द, प्रस्तिश, हलीमी, इरिटेशन नहीं है, शिकायत नहीं है। यह कैसा शख्स है? जब आप ऐसे करेंगे तो किसके नाम की बुजुर्गी होगी? बोलो मसीहो, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी, कि ये लोग किसी और ही रैलम में रहते हैं, इनका शहर यहां जमीन पर नहीं, ये तो आसमान के शहरी हैं। एक दिन साधु सुंदर सिंह जमुना किनारे जा रहा था, केसरी चोला उसने पहना हुआ था, चेहरे पर शादमानी, रौनक, जलाल। उसकी जिंदगी भी बड़ी टफ थी। जब उसने मसीह को कबूल किया, मसीह की खातिर उसको बाहर निकलना पड़ा, घर से निकाल दिया गया। हम्द करता हुआ, शादमानी करता हुआ, अपनी किताब मसीह के बगैर में लिखता है, मसीह के साथ और मसीह के बगैर। उधर एक साधु सनत था, वो क्या करता है, ये शख्स कौन है इतना शादमान? सालों हो गए मुझे तपस्या करते हुए, मुझे यह शादमानी हासिल नहीं हुई जो इस शख्स के पास है। एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, सालों से उसकी तपस्या भ्रम हो गई। अपनी टांग सीधी कर ली, दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, फौरन बाहर निकला, उस साधु को रोका, रुक जा भाई, तू कौन सा साधु है? तू कौन से देवता को मानता है? शिव को मानता है, विष्णु को मानता है, ब्रह्मा को मानता है, किसको मानता है? वो कहने लगा, मैं इनमें से किसी को नहीं मानता, मैं जिंदा खुदा यस्सु को मानता हूं, इसलिए मैं शादमान हूं। वो कहने लगा, इस यस्सु के बारे में मुझे भी बता। ये शादमानी, ये रौनक जो तेरे चेहरे पर है, मैंने कभी किसी साधु के चेहरे पर नहीं देखी। मैं ये हासिल करना चाहता हूं। किसी बात की फिक्र ना करो। वजह पीछे क्या है? खुदावंद करीब है। भाइयों, आसमाना ते नहीं तड़ली बैठा, वो आसमाना ते है, लेकिन रूहुल कुद्स दे वसीले तेरे अंदर, तुम में है, कलीसिया में उसकी मौजूदगी है। खुदावंद करीब है। और मैं आज ये पढ़कर हैरान हो रहा था, शादमान भी ये कलीसिया का आम जुमला था। कलीसिया इब्तदाई मसीही जब किसी को तसल्ली देते, कोई टेंशन होती, तो वो कहते डोंट वरी, गॉड इज नियर, खुदा करीब है। और इसके 2-3 मतलब होते थे। पहला मतलब खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, कलीसिया में उसकी मौजूदगी, ये हमें संभालती है। वो बंदा जो खुदा की हजूरी में नहीं है, उसके पास दौलत हो, उसके पास खजाने अंबार लगे हों, अच्छा खाता पीता हो, वो बंदा शादमान नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। साधु सुंदर सिंह ही लिखता है एक जगह, एक शख्स ने एक्सपेरिमेंट किया, कहता है मैं पूरी दुनिया फिरूंगा और देखूंगा शादमानी है कहां। ले जी, वो महलों में भी रहा, शादमानी नहीं उसको मिली। वो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, तन्हाइयों में, महफिलों में, हर जगह उसने एक्सपीरियंस कर लिया। वाइस की किताब में भी यही लिखा है ना। एक दिन थक हार गया और बस घुटनों के बल हो गया और हाथ बुलंद किए। वही वो वक्त था जब वो आवारा शख्स, उसकी आवारगी का इख्तिताम हो गया और उसे शादमानी मिल गई। अभी उसने दुआ के अल्फाज भी नहीं बोले, वो खुदा की हजूरी में बस आया था। इसीलिए ज़बूरों की किताब 16वां ज़बूर, तेरे हजूर में कौन सी शादमानी है? कामिल दायमी शादमानी। मेरे अजीजों, नाकामिल दुनिया, नाकामिल खत्म होने वाली चीजें, ये कभी आपको कामिल शादमानी नहीं दे सकती। कामिल शादमानी यहोवा खुदा
जो कामिल खुदा है वही दे सकता है। और वो दायमी शादमानी जो हालात पर मबनी नहीं है आपको दे सकता है। अगर मसीही शादमान नहीं होगा, अगर खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स शादमान नहीं होगा, तो बताएं कौन होगा? हम शादमान होंगे, हमारा खुदावंद यीशु जिंदा है। दूसरी बात इससे कलीसिया की मुराद होती, खुदावंद करीब है, यानी उसकी सेकंड कमिंग इज नियर, वो जल्द आने वाला है। टेंशन ना लो, ये मुसीबतें आखिरकार, ये करप्शन, ये लानत दुनिया से, गुनाह का राज, इब्लीस की सरदारी, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। उसकी कमिंग की तरफ ध्यान रखो। तीसरी बात, खुदावंद करीब है, इसका मतलब कलीसिया जब बोलती ये होता हम जल्द मसीह के पास चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएगा तो हम बाय डेथ मरकर आखिरकार मसीह के पास चले ही जाएंगे। सो डोंट वरी, इस जिंदगी के बोझ ये ज्यादा देर नहीं रहने वाले। 70 वर्ष, कुव्वत हो तो 80 वर्ष, उसके बाद ऐ ईमानदारों, यहां आंखें बंद वहां आंखें खुली तो मसीह के पास। इसीलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना और नफा उसके लिए क्या है। आप पढ़ ले जरा, पौलुस की ही सुने, इस हवाले को मेरे साथ खोल लें। पहले बाब की 21वीं आयत है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं पौल के लिए मरना नफा कैसे है। क्या सोने की सड़कें, आराम, सुकून, जिंदगी का फल, दरख्त, इसको वो देख रहा है। वो क्या देख रहा है जिसको वो नफा कह रहा है? क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मरने का भी डर नहीं है मुझे, कैद की हालत में मर भी गया तो यह भी नफा ही है। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता किसे पसंद करूं। कहता है दोनों तरफ फंसा हुआ, मेरा जी तो यह चाहता है कूच करके किसके पास रहूं? बोलिएगा ईमानदारों, तो क्या नफा उसके लिए हुआ? मसीह के पास रहना पौलुस के लिए नफा है। उसकी हजूरी में रहना, इन इंटरप्टेड फेलोशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये उसके लिए नफा है। तो जब आप परेशान हो तो ये 3 बातें याद रखें। गॉड इज विद मी, खुदा की हजूरी, खुदा करीब है, ही इज कमिंग सून, वो जल्द आने वाला है। तीसरी बात, कोई बात नहीं, इस जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स एक दिन एंड हो जाएंगी, मैं मसीह के पास चला जाऊंगा। उसने वादा किया है, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं, हर आसान ना हो, देख तो सही मैं तेरा खुदा हूं, कोई बुत नहीं, मैं कोई मुर्दा नहीं, मैं अन्ना गुंगा बोला नहीं, मैं सुन सकना, मैं जवाब दे सकता हूं। हर आसान ना हो, एवं टेंशन ना ले रख, इतना एंशियस ऐसे ही ना हो, मैं तेरा खुदा हूं। मैं यकीनन, जोर देकर कहा गया, बेशक तुझे संभालूंगा अपने सदाकत के दाहिने हाथ से और तुझे तवानाई दूंगा, सैलाबों में से होकर गुजर, नो टेंशन, आई एम विद यू। गारों में जा, शेरों की मांदों में जा, आई एम विद यू। बटियों में जा, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद करीब है, यह शादमानी का बहुत बड़ा सुबब है आप सबके। इसके बाद हमारी शादमानी में एक बहुत बड़ा थ्रेट, वह है फिक्रें, छोटी छोटी बातों पर फिक्रें खुदा में शादमान होने से हमें रोकती हैं। अब आगे पौलुस रसूल कहता है, किसी बात की फिक्र ना करो, बी एंशियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नॉन टू गॉड। नॉन टू गॉड यानी बोलो, दसो नु,
ਉਹਦੇ सामने लैबोरेट करो, खुदावंद ऐ मेरी टेंशन है, मैं क्या करूं। जब ये कहा गया किसी बात की फिक्र ना करो, तो इसका मतलब है किसी बात की ना करो। ये फिक्र है क्या? किसको हम फिक्र कहते हैं? कई जगह पर तर्जमा केयरफुल भी बताता है, बी केयरफुल फॉर नथिंग, लेकिन उसकी वजाहत भी आगे है। इसका मतलब यह नहीं कि हमने लापरवाहों की तरह जिंदगी गुजारनी है। ये जो केयर है, ये ऐसी केयर है, ये ऐसी फिक्र है, ज़हन च कोई गंढ नहीं बच जाती, जिवें वो खुलदी हुई नहीं, उलझन, दिमाग के थॉट्स का एक्सीडेंट होना, ऐसे कंधे तनाव का शिकार हो जाना, गर्दन अकड़ जाना, उसका असर नीचे आना और फिर यहां पर असर होना, बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, ये इस फिक्र के नताइज हैं। ये वाली फिक्र नहीं करनी, खुदावंद मना करता है। क्यों? मत्ती की इंजील 6 बाब में खुदावंद ने बड़ी लॉजिकल कन्वर्सेशन टीचिंग दी है। भाई फिक्र करके तुम कर क्या सकते हो? अपने सर का एक बाल काला कर सकते हो? एक घड़ी बढ़ा सकते हो? घड़ी से मुराद पता क्या है? ऐसे जब आप अपनी पलकें झपकते हैं, ये घड़ी है, ये नैनो सेकंड है, बहुत छोटी घड़ी है। तुम फिक्र करके ये भी नहीं कर सकते, तो क्यों फिक्र करते हो? इसीलिए एक चीनी कहावत है, कहते हैं कि जिस बात अगर कोई काम हो सकता है तो उसकी फिक्र ना करो, वो हो जाएगा। और अगर कोई काम नहीं हो सकता, उसकी भी फिक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र करने से वो हो नहीं जाएगा। फिक्र एक ऐसी कुर्सी है जो झूलती तो रहती है लेकिन पहुंचाती कहीं भी नहीं है। फिक्र का हाल ऐसा ही है, फुल रेस दे दो गाड़ी को और ऊपर ब्रेक के पांव रख दो, अच्छा भला जोर लगेगा गाड़ी का, फ्यूल भी वेस्ट होगा, लेकिन ब्रेक ते पैर रखे पहुंचेगी किते भी नहीं। इसलिए फिक्र करके तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईमान रखकर तुम कर सकते हो। अगर तुम में ईमान है तो खुदा उसका रिस्पॉन्स देगा, वो जिंदा है। लिखा है जो कोई खुदा के पास आता है वो ईमान रखे कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। वो देता है आंसर, वो करता है। बाइबल इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है। परिंदों को देखो तो सही, ना काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी किसका आसमानी बाप? करोड़ के ने क्या, करोड़ के क्या होता है? हां, तुम्हारा आसमानी बाप करोड़ के, यानी जोर दे के अपना नहीं उन्हें क्या, हमारा भी नहीं क्या उन्हें, मेरा भी नहीं क्या उन्हें क्या, तुम्हारा आसमानी बाप कोई होश करो, वो इनको देता है। मेरी फैमिली मेरे होते हुए फिक्र करे तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं तो नजर नहीं आंदा, मैं है वहां। खुदावंद भी बुरा लगता है कि मैं तेरे को है वहां, फिर तू टेंशन नहीं रखना। ये मेट्रो पर एलिवेटर जो स्टेयर्स होती हैं, उन पर कुछ बांके वो क्या करते हैं, सीढ़ियां ने आप ही उत्ते जाना है, लेकिन वो फिर भी भजदे ने सीढ़ियां ते। उन्होंने सीढ़ियां ते यकीन ही नहीं हुंदा कि सानू पहुंचा देणगियां। हम भी ऐसे ही करते हैं, नहीं नहीं खुदावंद मेरा बोझ मेरे को, तेरे बड़े काम ने, तू सूरज चाड़ना डोबना, वक्त तू बारिशां बरसानियां, तू बहुत बिजी है, मैनू अपना काम आप ही करन दे। हम खुदावंद को ये कह रहे होते हैं। एक बुजुर्गा माँ थी ना, तांगे वाला उसने सर पर गठड़ी उठाई हुई थी। तांगे वाला कहता है माँ आजा बह जा, वो विच टांगे दे बह भी गई, तांगे च बैठ के भी उन्हें गठड़ी सिर तो नहीं लाई। कहने लगा माँ जी ला दो होते, नहीं नहीं पुत्र तू अपना बोझ साम, मैं अपना सामना, बोझ अपना अपना, हमारा बोझ अपना नहीं। जब हम मसीह में हैं तो हमारी सारी फिक्रें खुदावंद की, किसी बात की फिक्र ना करो। पतरस कहता है क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है, ही इज कंसर्न्ड अबाउट यू। चले आपके बच्चे अगर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका बच्चा बीमार हो जाए, खाने पीने को प्रॉपर उसे मिले ना, टेंशन होती है कि नहीं? त्यारो ऐसे ही खुदा भी आपकी टेंशन, केयर, देखभाल इसका जिम्मेदार है।
اگر آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو تمہارا آسمانی باپ۔ ان چیزوں کی تلاش میں کون رہتے ہیں؟ غیر قومیں۔ ان کے پاس باپ نہیں ہے، ان کے پاس تمہارے جیسا رشتہ نہیں ہے، وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تمہارا یہوہ خدا ان نون پرسرار خدا، لیکن تمہیں تو میں بتا رہا ہوں تمہارا آسمانی باپ۔ یہ ریلیشن کی بات ہے، یہ رشتے کی بات ہے۔ جب رشتہ مسیح کے ساتھ، مسیح کے وسیلے سے آسمانی باپ سے جڑ گیا، تیری فکریں اس کی فکریں، سب کی سب فکریں، تیری پرسنل زندگی کی فکریں، تیری خاندانی زندگی کی فکریں، تیری سماجی زندگی کی فکریں، یہاں تک کہ تیری خدمتی زندگی کی فکریں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں کوئی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری خداوند کی ہیں۔ وہ اٹھائے گا، اس کے وعدے ہیں، میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے میں تجھے سنبھال لوں گا، تیرے دوست ناطے دار چھوڑ جائیں گے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیسے آپ غالب آئیں گے؟ اب آپ کو پتا ہے فکر کیا ہے، فکر خدا لے سکتا ہے۔ آپ کو کیسے یہ پیس حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فکر کی جگہ دعا کرنی ہے، جتنی فکر اتنی دعا، ٹھیک ہے؟ جب تک فکر اس وقت تک دعا کر سکتے ہیں یہ جی۔ اگر تو یہ نہیں کریں گے پھر پیس نہیں ملے گا۔ نیچے فارمولا ہے، صحیح فارمولا لگائیں تو صحیح آنسر آتا ہے، غلط فارمولا غلط آنسر۔ فارمولا کیا ہے؟ تمہاری درخواستیں، کوئی بھی نیڈ ہے دعا کرو، اور ساتھ میں تھینکس گیونگ، شکر گزاری، یہ ساتھ ساتھ میں رہنی چاہیے۔ آپ نے ریپلیس کو، جو وری ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے دعا کے ساتھ۔ کچھ بھی ہے خدا کے حضور میں لے جائیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے، میں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات خدا کے سامنے لے جاتا ہوں۔ آپ کو اگزامپل دوں، آج کی ہی بات ہے، گاڑی کی چابی گم ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں پر ہے، میں خدا کے سامنے لے جاؤں گا، خداوند مسئلہ حل کر۔ چھوٹی بات ہے لیکن مجھے پریشان کر رہی ہے، میں نے وہ یہاں سے نکالی ہے، خدا کو دے دی ہے۔ میں نے کہا خداوند میں نے جا کے پریچنگ کرنی ہے، یہ تیرے اوپر ہی ہے، اب تو کر دے گا، کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ پڑھائی کی ٹینشن، گیو اٹ ٹو گاڈ۔ بزنس کی ٹینشن، گیو اٹ ٹو گاڈ۔ بچوں کی ٹینشن خدا کو دے۔ گھر میں چوہے آ گئے، پریشان کرتے تھے، کوئی راہ نہیں ملتا تھا، کیسے کریں؟ میں ادلی بھی دعا کی تھی، میں کہ خداوند نہ تو کوئی حل کٹ دے، یہ بڑا تنگ کر دینے گندگی گھر دے وچ۔ یہ ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی کوئی ٹینشن اپنے پاس نہیں میں نے رکھنی۔ ٹیک ایوری تھنگ ٹو گاڈ، یہ عادت اپنائیں، چلتے پھرتے اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے، ٹریفک میں پھنس جاؤں، خداوند ٹائم مل پہنچنا، تیری مہربانی کو راہ کر دے۔ یہ ہیبٹ بن جاتی ہے کرسچنز کی، خدا کے ساتھ باتیں کرتے رہنا، ہر بات خدا کو کہنا، اور ساتھ میں شکر گزاری۔ خداوند تیرا شکر، تیری نگاہیں صادقوں پر لگی ہیں، تیرے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، تو سن لے گا، تو جواب دے دے گا۔ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سے جو کچھ دعا میں مانگو گے، اگر یقین رکھو کہ وہ تم کو مل گیا ہے تو تم کو مل جائے گا۔ اس وری کی جگہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے، اعتقاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر خود بخود ورشپ نکلتی ہے، خدا کی پریزنس گھیر لیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، حالات برے ہیں، سامنا کر لیں گے، خدا ہے نا ساتھ، اس کے وعدے ہیں نا ساتھ، وہ رہنمائی کرے گا، وہ راہ دکھائے گا، وہ آزمائش میں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راہ تو نکال دے گا۔ پھر میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، پہلے بھی اس نے کیا، اب بھی کرے گا،
وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور یوں ہی چاہے کتنا بڑا بوجھ ہو وہ اتر جاتا ہے اور میری جان کو وہ بحال کر دیتا ہے۔ روز وہ کرتا ہے، وہ آپ کا چوپان، آپ کا چرواہا، اور آپ یہ کہنے کے قابل ہوں گے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ بلیو می، آپ میری فیملی سے پوچھ سکتے ہیں، ایون میرے فرینڈ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو یہ بتائیں گے میرے لیے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا از ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کے لیے مجھے خاص کمرے میں نہیں جانا پڑتا۔ میں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا بیٹھا جیسے ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں، آنکھیں میری بند ہوتی ہیں، ان کو کئی بار نہیں پتا ہوتا کہ میں خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے تازگی دے۔